स्वागत पंजाब वन टीवी देख रहे सारे दर्शकों का मैं मेघा प्रोग्राम आरोग्य जीवन दे विच स्वागत करदी हां। ਅਸੀਂ अक्सर सुनिया है कि इंसान का दिमाग कंप्यूटर नालों ज़्यादा तेज़ काम करता है, पर सिर्फ सुनिया है, देखा नहीं है। पर अज पंजाब वन टीवी दे विच आरोग्य जीवन के अंक दे विच असीं तुहानूं दिखावांगे एक ऐसी शख्सियत नाल तुहानूं रूबरू करावांगे जिन्हां दा दिमाग कंप्यूटर नालों ज़्यादा तेज़ काम करता है। जी हाँ, तुसीं बिल्कुल ठीक सुनिया, जिन्हां दा दिमाग कंप्यूटर नालों ज़्यादा तेज़ काम करता है। उन्होंने मैमरी के फील्ड दे विच बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए ने। मैं तुहानूं दस दवां कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दे विच उन्हां दा नाम है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स दे विच उन्हां दा नाम है, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स से बहुत सारे रिकॉर्ड बुक्स दे विच उन्हां दा नाम है। शायद मैं नाम गिनन लगा तो प्रोग्राम घट पै जाएगा। बहुत बहुत स्वागत करते हैं स्टूडियो दे विच कुंवर राजीव जी का। डॉक्टर कुंवर राजीव, तुहाडा पंजाब वन टीवी दे विच बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रोग्राम शुरू करन तो पहला एक बारी मैं दर्शकों नूं दसदा कि 1500 सैलीब्रिटीज़ के नाम इन्हों जन्मदिन ते तारीख नाल याद नहीं। मतलब जे असीं किसी सैलीब्रिटी का नाम लईए तो उन्होंने बर्थ डेट ते वो दिन किहड़ा सी वो दस देंगे। 1270 फोन नंबर्स इन्हों याद ने। 1650 साल के कैलेंडर बारे ये पूरी तरह जानू ने। असीं कोई भी दिन इन्हां तो पूछ सकते हैं। इस दे नाल ही लोक सभा मैंबर्स के नाम, उन्हां दी पार्टी के नाम, पूरा बायोडेटा इन्हों मूँह जुबानी याद है। तो अज ये सानू खास आरोग्य जीवन के अंक दे विच दसणगे कि अपने यादाश्त नूं किद्दां तेज़ करना है ते की कुछ असीं अपने लिए कर सकते हैं जिहदे नाल साडी मैमरी ते हाँ पक्की असर पए। एक बारी फिर तुहाडा स्वागत करदे हां। थैंक यू। प्रोग्राम की शुरुआत करते पहले यही पूछते हैं कि तुहानूं ये ख्याल किद्दां आया कि मैमरी के फील्ड दे विच इदां काम हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है जी। मैमरी के फील्ड दे विच किद्दां काम हो सकता। मैं अज तो 5-6 साल पहला मैनूं कुछ भी नहीं सी पता इस फील्ड बारे। मैं कह सकता एग्जैक्ट मंथ तुहानूं दवां ते मे 2015 वॉज द डे जदों मेरी जिंदगी दे विच किताब आई। उस किताब का नाम सी, मैं किताबां पढ़न का बहुत शौक रखदा, तो वो किताब का नाम सी मून वॉकिंग विद आइनस्टाइन। अच्छा। उस किताब दे विच जोशुआ फॉयर एक इंसान सीगे, उन्होंने बुक लिखी और बुक दा ब्रीफ दे विच तुहानूं दसां ते उन्होंने एक मैमरी चैंपीयनशिप कवर करन गए सी और बड़े हैरान होए कि उत्थे कुछ लोग बैठे आ, उन्होंने कुछ पेपर दिंदे आ, वो फटाफट याद कर लेंदे आ और रिपीट कर दिंदे आ। वो कहंदे भी ये तां कोई सुपर ह्यूमनस लगदे आ जिहड़े एकदम ही डाटा याद कर लेंदे आ। उन्होंने बड़ी एक्साइटमेंट हुई, उन्होंने उत्थे दोस्ती पाई कुछ लोगों नाल ते उन्होंने कहा भी तुसीं भी बन सकते हो। वो कहंदे इस तरह नहीं हो सकता, ये खास लोग है। कहंदे खास नहीं है, सारे आम ही लोग है। अच्छा। इन्होंने कुछ अपने आप दे विच ट्रेनिंग लई है जिहदे करके सब कर पाते। तो वो बड़े हिचकिचाते हुए कहते ओके मैं भी करना। और तुसीं मनोगे नहीं, 2 साल बाद वो रिपोर्टर वर्ल्ड चैंपीयन बन गए। जोशुआ फॉयर उन्होंने नाम है। आज वो पूरे वर्ल्ड वाइड नोन स्पीकर है और उन्होंने किताबां बहुत लिखिया हुई, लोग बहुत फॉलो करते उन्होंने। तो वो किताब ने मैनू भी इंस्पायर किया कि मैमरी बारे मैं तो हमेशा ही चिंतित रहा हाँ कि मैमरी सानू बहुता याद करना औखा लगता सी। जो असीं, मेरा फिजिक्स का फील्ड है, मैं फिजिक्स प्रोफैसर हाँ, तो जो असीं पढ़ते सी जो तक तो समझ लगती सी उदों तक तो ठीक सी। जिथे रट्टा लाने की गल आती सी उत्थे दिमाग रुक जाता सी, असीं रट्टा ला ही नहीं सकते सी, समझण दे उत्ते ही विश्वास करते सी। तो मैनू लग्या कि उस बुक तो कि इंसान की मैमरी इन्नी ज़्यादा, जिस तरह तुसीं कहा कंप्यूटर नाल, बिल्कुल सच कहा तुसीं कि कंप्यूटर की तरह चलता इंसान का दिमाग। और ये मैं सारी दुनिया के 700 करोड़ लोगों बारे कह रहा हाँ कि सारे का दिमाग बराबर है। सिर्फ उन्होंने दसिया कि उन्होंने मैमरी जी 2 एक्साबिट्स है। 2 एक्साबिट्स होंगे 2 × 10⁻18 बिट्स और उस तो थले आते पीटा बिट्स। और जो सुपर कंप्यूटर है उन्होंने मैमरी पीटा बिट्स के है, तो ह्यूमन मैमरी जी 2 एक्साबिट्स के है। दैट मीनस करीब 50,000 गुना ज़्यादा। इन्नी मैमरी याद फिर नहीं होंदा। किताबां खोल लो तो थोड़ी देर पढ़ो, नहीं याद होंदा। इसदा मतलब यह है कि मैमरी तो सारिਆਂ ਦੀ बराबर है, उसनू इस्तेमाल करन दा तरीका सानू सीखण दी जरूरत है सारिਆਂ नू। और मैं दावे नाल कहना कोई भी इंसान जिहड़ा कि ये बेसिक जी ट्रेनिंग लैके थोड़ी जी प्रैक्टिस कर रहे तो स्टूडेंट्स की जिंदगी बदल जाए। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स लाइफ च करना ही याद पैंदा। बिल्कुल ठीक है, स्टूडेंट लाइफ दे विच याद करना पैंदा। ते अज बहुत सारे असीं तुहाडे तो टिप्स लैने हैं, पर पहला यही पूछ रहे हैं कि पहले असीं तुहाडे तो पूछा कि ख्याल मन दे विच किद्दां आया, फिर ये जरूर दसो कि रिकॉर्ड किद्दां बनया। मतलब रिकॉर्ड किद्दां बनदा है, आम लोकां नूं नहीं पता। बिल्कुल बिल्कुल सही गल है। मैं जिस तरह तुहानूं दस्सिया उस किताब नूं मैं जदों पढ़िया तो किताब पढ़दे पढ़दे मैनूं उहदे च बड़ी किताबां दे रैफरेंस मिले। मैं वो भी किताबां लभीआं, चाहे मैं खरीदियां चाहे मैं ऑनलाइन लभीआं, मैं लभ
ਦੱਬ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੈਮਰੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ 100 ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਪਰ ਹਿਊਮਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, 100 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲਦੇ 400 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਿਆ, 800 1270 ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਐਸਾ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਟਾ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ 4 ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਣੇ ਆ। ਮੈਮਰੀ ਦੇ 4? ਉਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬਣਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਬਣਾਣੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਅ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1200 ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਜੱਜ ਆਏ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੇ। 4 ਕਰਨੇ ਸੀ, 3 ਹੋਏ। ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਂਡ ਬਲੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ ਟੋਟਲੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੈਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਈਂਡ ਹੈਂਗ ਹੋ ਗਿਆ। 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਵਿਦ 3 ਓਨਲੀ। ਚੌਥਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਡਾਟਾ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਸਨ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ 3 ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਤੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਬਣਾਤੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਮਿਲੀ, ਬੜੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਫੋਟੋ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਸਤੇ ਲੱਭਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ 6 ਰਿਕਾਰਡ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ 16 ਰਿਕਾਰਡ ਲੱਭੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ 16 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 16 ਰਿਕਾਰਡ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 6 ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ 2 ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਤੇ ਆ। 4 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 7-8 ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਗੋਲਡਨ ਬੁੱਕ ਆਫ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟਾਕ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਜੱਜ ਆ ਗਏ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿੰਟ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1 ਮਿੰਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਔਰ ਬੜੇ ਆਏ ਸੀ ਹਸਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਤਾ। ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਿਕਾਰਡ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੀ ਔਖਾ ਹੈਗਾ? ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਫਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1270 ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੰਟੈਕਟ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਯਾਦ ਨੇ ਕਿ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ 1270 ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ 300-400 ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਸਿਸ ਦਾ ਫੋਨ ਲਿਆ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਦਰ ਦਾ, ਬੇਟੇ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਯਾਦ। ਫਿਰ ਵੀ 700-800 ਹੀ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੱਭੇ, ਉਹ ਯਾਦ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਟਲਸ ਐਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ। ਕੁਵਰ ਸਰ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਓ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੈਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੀ ਖੋਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਣਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਕੋਲੀਗਸ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਐ ਐਸੇ ਜੀ। ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਤੇ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦਾ? ਹਾਂ, ਦਿਮਾਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਰਫ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲੀ ਹੈਲਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਨਿਊਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨੋਬਡੀ ਔਨ ਦਿਸ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਬੋਰਨ ਵਿਦ ਪੂਅਰ ਔਰ ਐਵਰੇਜ ਮੈਮਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਕੋਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊਰੋਨ ਸਭ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਿਊਰੋਨਸ ਕੁਝ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਮੀਨਸ 10⁹, ਮਿਲੀਅਨ, ਬਿਲੀਅਨ, ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ। ਮਿਲੀਅਨ ਇਜ਼ 10⁶, ਬਿਲੀਅਨ ਇਜ਼ 10⁹, ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਇਜ਼ 10⁻²। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਰੋਨਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਕਿ ਮੈਮਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ। ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਾਡੀ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੀ ਉਹ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੇਮ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਮੈਥਸ ਤੋਂ, ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ, ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਤੋਂ, ਥਿਊਰਮਸ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਠਾਉਣ? ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਮੈਮਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਮਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਔਰ ਮੈਮਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੀਬ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੋਰ ਦੈਨ 10,000 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਆਇਆ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਗਾ ਜੀ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨੇਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਵਰਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਨੇਚਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਜਾਣਨਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਟਾਕ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਥਰੂ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਜਰਨੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਪਾਏਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਕੱਢ ਕੇ 6 ਘੰਟੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ, ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। 6 ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁੰਵਰ ਰਾਜੀਵ ਜੇ ਸਿਰਫ ਪਾਓ ਤੇ ਮੈਂ YouTube, Facebook ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਮੈਸੇजेस ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 100 ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਏ, ਸਰ ਮੈਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਜੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯਾਦ ਕਰਨ, ਜੇ ਮੈਥਸ ਦੇ ਟੇਬਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਮੈਥਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੈਥਸ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਰੂਡ ਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਟੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ
ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਥਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੈਥਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਥਸ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕੁ ਐਫਰਟ ਕਰ ਲੇ, ਪਰ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥਸ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ, ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ 10-15 ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਉਹ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਤੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਤੇ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ। ਮੈਥਸ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਈਏ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ, ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਈਵਨ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਟੌਪਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਸ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਡੀਅנס ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਜੇ 500 ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ 500 ਦੇ 500 ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਟਾ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸੇ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਸ ਔਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ 6 ਘੰਟੇ ਯਾਰ ਬਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਾ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕਿ ਉਹ ਫਨੀ ਐਂਡ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੋਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬੋਰੀਅਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੰਟਾ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਗੋਰੇ ਕਾਲੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਭਿਆਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਲੋਕੀ ਸੌਖੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ 1 ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੋਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾਦਿਮ ਜੁਲਰ, ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਧੀ ਦਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾਦਿਮ ਜੁਲਰ। ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀਰੇ ਵਰਗੀ ਚਮਕ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੀਮਤੀ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ ਖਾਦਿਮ ਜੁਲਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ ਪਿਓਰ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਹਿਣੇ। ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਦਿਮ ਜੁਲਰ। ਗੱਲ ਮੈਰਿਜ ਰਿੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਝੁਮਕਿਆਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਵੇ ਗਲ ਦੇ ਰਾਣੀ ਹਾਰ ਦੀ, ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੇ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ ਏ। ਖਾਦਿਮ ਜੁਲਰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੇਂਜ ਤੇ ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਨਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਦਿਮ ਜੁਲਰ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾਦਿਮ ਜੁਲਰ। ਖਾਦਿਮ ਜੁਲਰ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਵੈਰਾਈਟੀ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ
ਆਪਣੇ ਚਾਵਾਂ, ਉਮੰਗਾਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੋ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਪੂਲਰ ਜਿਊਲਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖਾਦਿਮ ਜਿਊਲਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ 7386 Stockton Boulevard, Suite L, Sacramento 95823। ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੁੰਵਰ ਰਾਜੀਵ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਮੈਥਡ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਯੂਡਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕੋਰਸ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਮਰੀ 3-in-1 ਕੋਰਸ। 3 ਮੈਥਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਥਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ। ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਥਡ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲ ਜਾਏ? ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸਡ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ 45 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਉੱਧਰ ਕਿਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 45 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਸੌਖਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਾੜੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸੀਗੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਰਨ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਪੌਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜੋ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਭਟਕੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ। ਤੇ ਭਟਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਈ ਜਾਓ, ਵਾਪਸ ਲਿਆਈ ਜਾਓ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ 4 ਮਹੀਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜਿੰਨੀ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਈਵਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ, ਰੋਜ਼ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਜ ਦੱਸੋ, ਨੰਬਰ, ਇਹ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1% ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੌਪ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਏਂ ਹੱਥ ਦਾ ਖੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 1-2% ਵੀ ਉਨੀ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਦੀ ਸਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬੇਗਾ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਟ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਟ ਕਰੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨੀਂਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਛੱਡ ਦਈਏ, 16 ਘੰਟੇ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਔਰ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਜੇ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਮਾਸਟਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਮਾਸਟਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਫਿਰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਇਜਿਪਸ਼ੀਅਨਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ 400 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਨ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪੇਜ ਤੇ 370 ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਿੰਨ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, A ਜਾਂ B ਜਾਂ C ਜਾਂ D। ਇੰਨੀ ਮੈਮਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹੀ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 1% ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮਈ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਹਜੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਥਰਡ ਮੈਥਡ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਟੇਕ ਡਾਟਾ ਫਰੋਮ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਮੈਮਰੀ ਟੂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮੈਮਰੀ। ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਰਟ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀਆਂ।
ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਮੈਮਰੀ ਸ਼ਾਰਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਮੇਗਾ ਜੀ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡੈਮੋ ਜੇ ਦੇਣੀ ਹੋਏ, ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਟ 1.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਐਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਐਲਬਾਮਾ, ਮੌਂਟਗੋਮਰੀ, ਦੈਨ ਕਮਸ ਅਲਾਸਕਾ, ਜੂਨੋ, ਦੈਨ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਫਿਨਿਕਸ, then comes Arkansas, Little Rock, California, Sacramento, Colorado, Denver, Connecticut, Hartford, and Delaware, Dover, and then comes Florida, Tallahassee, Georgia, Atlanta, Hawaii, Honolulu, and then comes Idaho, Boise, and then it is Illinois, it is Springfield, Indianapolis, Iowa, Des Moines, then it is next is Kansas, Topeka, Kentucky, Frankfurt, and then Louisiana ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਬੈਟਨ ਰੋਗ। ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਨ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ that is Augusta, and then Maryland, Annapolis, Massachusetts, Boston, Michigan. Next state is Michigan ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ Lansing, Minnesota, then next ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ St. Paul, then it is Mississippi, Jackson, and then it is Missouri, it is Jefferson City. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ Montana, Helena, Nebraska, ਉਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ Lincoln, then it is Nevada, Carson City. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ, Concord, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ Trenton ਹੈ, then next is New Mexico, Santa Fe, New York, Albany, North Carolina, that is Raleigh, and then it is North Dakota, ਇਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ Bismarck, Ohio, Columbus, then Oklahoma City, Oregon, Salem, Pennsylvania, Harrisburg, Rhode Island, ਇਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ it is Providence, South Carolina, Columbia, South Dakota ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਗੀ ਹੈ that is Pierre, then it is Tennessee, Nashville, Texas, Austin, Utah ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ Salt Lake City, then it is next is Vermont ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ Montpelier, then it is Virginia ਦੀ Richmond, then it is Washington, Olympia, West Virginia, ਇਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ Charleston, and then it is Wisconsin, Madison, and Wyoming, Cheyenne. These are the 50 states and their 50 capitals. ਕਮਾਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੁੰਵਰ ਰਾਜੀਵ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੈਜਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਗੈਜਟਸ ਦਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਦਾ, ਲੈਪਟਾਪਸ ਦਾ ਮੈਮਰੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਜਟਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਜਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਸਿਰਫ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫालतू ਲਾਈਕਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ WhatsApp ਤੇ Facebook ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਪਾ ਕੇ ਲਾਈਕਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੋਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਲਾਈਕਸ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੋਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ YouTube, Google ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚੋਂ ਵਰਡ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਕੱਢੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੇਜ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਤੇ ਉਹ ਵਰਡ ਲੱਭਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਬੋਲਣ 'ਚ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ Google ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਓ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਸੂਰ ਸਾਰਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰੀ ਹੈਲਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਡੀ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਕੁੰਵਰ ਰਾਜੀਵ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।
For more updates, download Punjab One TV app free on Roku, Tikri TV, Google Play Store, iOS. Like, follow and share our Facebook page. YouTube channel भी subscribe कर सकते हो।